विघ्न सर्व विघ्न विनाश नृसिंह देव की जय, लक्ष्मी देवी की जय, प्रहलाद महाराज की जय, श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज की जय, श्री गौपाठ चरितावली ग्रंथराज की जय, वृंदावन दास ठाकुर तिरुभागवती महामहोत्सव की जय, व्यासावतार की जय, श्री गुरुपाद पद्म समाधि मंदिर की जय, श्री गुरुपाद पद्म भजन कुटीर की जय, श्री कृष्ण चैतन्य मठ की जय, तृतीय शाखा मठ समूह की जय, परम पूज्यपाद श्रीमद् भक्ति कारण माधव महाराज की जय, भक्ति वरण कृष्ण महाराज की जय, श्यामानंद प्रभु की जय, संविधानंद प्रभु की जय, श्रीमान प्रभु की जय, सकल भगवान कन्या वृंद ब्रह्मचारी वृंद की जय, समागत भक्तवृंद की जय, गौर प्रभु। गुरवे गौरचंद्राय राधिकावै त्वदालये, कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री ब्रह्मात्मगौरी सारस्वती नमोस्तुते, श्री गुरु गौर गंधर्व गोविंद भक्ति जीविने, आचार्याय विचार्याय प्रचार्याय तमनुदे, कृतज्ञाय रसज्ञाय नीतिज्ञाय नमोस्तुते। सत्यम शिवकत्तम मानकत्यम वाग्मिने, शांतदंताय खंताय महंताय नमो नमः। सत्यव्रताय संतन्न सौजन्य सप्पमूर्तये, भक्ति जीवनयाचार्य गुरुदेवाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचदत्यात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्त्यावतारं भक्त्याख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ, संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ, विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ, वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। संकर्षणकारणतोषायि गर्भदोषायि च भयभीषायि, शेषश्च जस्यांश कलाशनित्यानन्द्याख्यराम शरणं ममास्तु। नमो महमदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते, कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमो। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च, जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। दिव्यवृन्दारण्य कल्पद्रुमाध श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थो, श्री गोविंद देवो पृष्ठ्यालीभिषेव्यमानौ स्मरामि। वृन्दावै तुलसीदेवै प्रिया वै केशवस्य च, विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्तये नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादल्लादायिने, हिरण्यकशिपूरवक्षशिलाटङ्कनखालये, नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने,
বলভদ্র সুভদ্রাভ্যাম জগন্নাথায় তে নমঃ। নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমং দেবীং ঈশ্বরৈশ্বরীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়ে। কোন গুলো আছে? গুরু মহারাজ রুমে দিয়ে শোকায় এইটা গুরু মহারাজের রুমে। जय जय महाराज की जय। आज श्री वृंदावन दास ठाकुर मास्टरটা এখন শ্রী বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের তিরোভাব তিথি। वेदव्यास एवासित दास वृंदावन अधुना सखाय कुसुमापीरः कार्य तस्त्यं समाविशत्। वेदव्यास स्वयं कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास যিনি কৃষ্ণলীলা শ্রীমদ্ ভাগবতে বর্ণনা করেছেন, তিনি অধুনা বৃন্দাবন দাস ঠাকুর রূপে অবতীর্ণ হয়ে শ্রী চৈতন্য লীলা বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ শ্রী বৃন্দাবন দাস ঠাকুর এবং কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস অভিন্ন স্বরূপ। শ্রী বৃন্দাবন দাস ঠাকুর রচিত গ্রন্থের নাম শ্রী চৈতন্য মঙ্গল। শ্রী বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাপ্রভুর যে লীলা বর্ণনা করেছেন যে গ্রন্থে, সেই গ্রন্থের নাম হল চৈতন্য মঙ্গল। পরবর্তীকালে শ্রী লোচন দাস ঠাকুরের রচিত গ্রন্থ, সেটাও চৈতন্য মঙ্গল রাখা হয়েছে। এই যে দুটি চৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থ হওয়ায় বৈষ্ণবগণ সেই বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের রচিত যে চৈতন্য মঙ্গল, সেই চৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থের নাম পরিবর্তন করে শ্রী চৈতন্য ভাগবত রাখলেন। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর 29 শতাব্দীর বৈশাখী কৃষ্ণা দ্বাদশীতে মামগাছি হলো মদদ্রম দ্বীপ, তাই তো, যেটা আপনার
বিদ্যানগর হয়ে আরো সোজা উত্তরে কাটোয়া লাইনে যেতে হয় হেঁটে হেঁটে। আমাদের পরিক্রমার সময় হেঁটে যেতে হয়। সেই মামগাছি, সেখানে বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের আবির্ভাব স্থান। সুন্দর মন্দির আছে, এখন সেখানে সুন্দর একটি আশ্রম, গাছপালা, মন্দির সুন্দর। যারা পরিক্রমায় গেছেন, নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমায় গেছেন, তারা জানেন। দক্ষিণ দিকে হবে কেন? সমুদ্রগড় পরিক্রমার পরে চাপাহাটির পর আবার উত্তর দিকে চলতে শুরু করলো বিদ্যানগর। দক্ষিণ দিকটা বর্ধমানের দিকে, দক্ষিণ দিকে ওই দিকে বিদ্যানগর থেকে আবার যেতে হচ্ছে। সেই বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের পিতার নাম হলেন বৈকুণ্ঠনাথ বিক্রম, মাতার নাম শ্রী নারায়ণী দেবী। এই নারায়ণী দেবী মহাপ্রভু নিজজন পঞ্চতত্ত্বের অন্যতম যে শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্রী ছিলেন, ভাইজি ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নলিনী পণ্ডিতের কন্যা। নারায়ণী দেবী সম্বন্ধে শ্রী কবি কর্ণপুর শ্রী গৌর গণোদ্দেশ দীপিকায় লিখেছেন যে অম্বিকায় শশা ইয়াসিন্যাম্নি ত্রিল কিলিম্বিকা কৃষ্ণোচ্ছিষ্টং প্রভুঞ্জিয়ানা সে অয়ম নারায়ণী মাতা। কৃষ্ণের স্তন্যদাত্রী অম্বিকা, তার ভগিনী ছিলেন কিলিম্বিকা। তিনি কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করতেন। সেই কিলিম্বিকা গৌর অবতারে নারায়ণী দেবী। নারায়ণী দেবী শ্রী গৌর সুন্দরের উচ্ছিষ্ট ভোজী এবং কৃপাপাত্রী হয়েছিল। যার যে রস, সেই রস সিদ্ধ অবস্থায় থাকে। তো রসের তো স্থায়ী যে রস, স্থায়ী রসের কখনো পরিবর্তন হয় না। নন্দ বাবা মা যশোদার যে রস, বাৎসল্য রস, সেই রস কি কখনো সক্ষরসে পরিণত হবে? কখনো হবে না। ভগবত সঙ্গী রূপে, ভগবত পার্শ্বদ রূপে তারা যেখানেই অবতীর্ণ হবেন, যে ব্রহ্মাণ্ডে যখন অবতীর্ণ হবেন, সেই বাৎসল্য রসেরই তিনি ভগবানের সেবা করবেন। এই জন্য মহাপ্রভুর যে পার্শ্বদগণ যারা অবতীর্ণ হয়েছিলেন কৃষ্ণলীলায়, তাদের সেই রসের সেবা দান করেছিলেন কৃষ্ণ। গৌর লীলায় তদ্রূপ। এখন যেহেতু কৃষ্ণ নাগর রূপে জগতে লীলা করেছেন, কিন্তু মহাপ্রভু তদ্রূপ নহেন। এই জন্য লীলা বৈচিত্র্যতার রয়েছে। কৃষ্ণ লীলায় কৃষ্ণ যেভাবে লীলা করেছেন, নিজেকে প্রকাশ করেছেন, বিশ্বরূপ দর্শন করিয়েছেন অর্জুনকে, কিন্তু ওই মহাপ্রভু নিজেকে আচ্ছাদিত করে, তার ঈশ্বর ভাবকে গোপন করে ভক্তদের সঙ্গে লীলা করেছেন। কিন্তু তার ভক্তগণের সেই ভাব রয়ে গেছে। যার যেই রস, সেই সর্বোত্তম, সেই সর্বোত্তমতা সেই ভক্তবৃন্দের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এখন কিলিম্বিকা তিনি কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট ভোজী,
তাতেই সর্বোত্তমতা তিনি প্রাপ্ত হয়েছেন। গৌর লীলাতেও তদ্রূপ, তিনি গৌর সুন্দর রূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েছেন, তার সেই রস এখানে প্রকাশ হয়েছে। এই জন্য তিনি নারায়ণ রূপে জগতে অবতীর্ণ হলেন, গৌর সুন্দরী উচ্ছিষ্ট ভোজী এবং কৃপাপাত্রী হলেন। শ্রীবাসঙ্গনে মহাপ্রকাশ লীলায় শ্রীমান মহাপ্রভুর কৃপায় 4 বৎসরের শিশু তখন নারায়ণী দেবী কৃষ্ণ প্রেমে উন্মত্ত হয়েছিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত মালিনী দেবী ব্রজলীলায় স্তন্যদাত্রী অম্বিকা ছিলেন। তিনি আবার মালিনী দেবী রূপে অবতীর্ণ হলেন। মামগাছি গ্রামে শ্রী বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের জন্ম হলেও ইনি বসবাস করেছিলেন মন্তেশ্বর থানা, বর্ধমান জেলায় মন্তেশ্বর থানার দেনুর গ্রাম। এই জন্য বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীপাঠ দেনুরে, মামগাছি তার আবির্ভাব স্থান হলেও তার বসবাস স্থলী যেহেতু দেনুরে, এই জন্য বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীপাঠ হলো দেনুর। শ্রী বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বাল্য বয়সে মাতৃর সঙ্গে মামগাছি গ্রামে ছিলেন। বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের পিতৃবিয়োগ হলে তার জননী নারায়ণী দেবী শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে আসেন, সেখানে মহাপ্রভুর বিশেষ কৃপা প্রাপ্ত হয়েছিল। বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের রচিত যে চৈতন্য ভাগবত, সেখানে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তার পিতৃ পরিচয় সম্বন্ধে তেমন কিছু উল্লেখ করেন নাই। জানা যায় যে তার পিতার নাম বৈকুণ্ঠনাথ বিপ্র। তার পিতৃবিয়োগ হলে তার জননী নারায়ণী দেবী শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে আসেন, সেখানে তিনি মহাপ্রভুর বিশেষ কৃপা লাভ করেছিলেন। বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের পূর্বপুরুষের নিবাস ছিল শ্রীহট্ট, অধুনা বাংলাদেশে। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা লাভ করেছিলেন, এই জন্য তাকে শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভুর মন্ত্র শিষ্য বলা হয়। শ্রীমান নিত্যানন্দ কৃপাপাত্র বৃন্দাবন দাস চৈতন্য লীলায় তেহ হয়েন আদি ব্যাস। শ্রীবাস পণ্ডিত তার পত্নী মালিনী দেবী মামগাছি গ্রামে তার পিত্রালয় ছিল। মালিনী দেবীর পিতৃগৃহ, পিত্রালয় ছিল ওই মামগাছি। আবার নারায়ণী দেবীর মামগাছি গ্রামে বিবাহ হয়। এই গ্রামে এখনো ঠাকুর বৃন্দাবন দাসের সেবিত গৌর নিত্যানন্দ মূর্তি এখনো পূজিত হয়। বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের যে পূজিত গৌর নিত্যানন্দ বিগ্রহ এখনো পূজিত হচ্ছেন। মামগাছিতে সিদ্ধ বকুল আছে, যেখানটা একদম পুরো সার বস্তু কিছু দেখা যায়, ভিতরটা পুরো ফোমরা, ভিতরটা পুরো ফাঁকা, শুধু বলকলের উপরে গাছটা দাঁড়িয়ে আছে। সেই বিশাল তার ডালপালা প্রচুর আছে, এখনো সেই সিদ্ধ বকুল এখনো অবস্থান করছে। শ্রী বৃন্দাবন দাস ঠাকুর 1457 শতাব্দে শ্রী চৈতন্য ভাগবত রচনা করেন।
শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বৃন্দাবন দাস ঠাকুর সম্পর্কে লিখেছেন। বৃন্দাবন দাস নারায়ণীর চন্দন, চৈতন্য মঙ্গল যেহ করিল লোচন। ভাগবতে কৃষ্ণ লীলা বর্ণিলা বেদব্যাস, চৈতন্য লীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস। কৃষ্ণ লীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস, চৈতন্য লীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস। বৃন্দাবন দাস কইল চৈতন্য মঙ্গল, যাহার শ্রবণে নাশে সর্বই অমঙ্গল। চৈতন্য ভাগবত বা চৈতন্য মঙ্গল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর রচিত গ্রন্থ। এটা যদি কেউ শ্রবণ করে, একটু শুধু মন দিয়ে শুনলেই হবে, যাবতীয় অমঙ্গল দূরীভূত হবে। এই জন্য কোথাও কোথাও কোনো কোনো মঠে নিয়ম আছে, প্রতিদিন সকালে চৈতন্য মঙ্গল অর্থাৎ চৈতন্য ভাগবত, সারা বছর ওইটাই পাঠ হবে, শুধু মহাপ্রভুর কথা, শুধু চৈতন্য মঙ্গল সারা বছর। শেষ হবে আবার শুরু হবে, আবার শেষ হবে আবার শুরু হবে। সকালের দিকে চৈতন্য মঙ্গল বা চৈতন্য ভাগবত। বৃন্দাবন দাস কইল চৈতন্য মঙ্গল, যাহার শ্রবণে নাশে সর্বই অমঙ্গল। চৈতন্য নিতাইয়ের যাতে জানিয়ে মহিমা, যাতে জানি কৃষ্ণ ভক্তি সিদ্ধান্তের সীমা। ভাগবতে যত ভক্তি সিদ্ধান্তের সার, লিখিয়াছেন ইহা জানি করিয়া উদ্ধার। চৈতন্য মঙ্গল শুনে যদি পাষণ্ডী জবন, সেও মহাবৈষ্ণব হয় ততক্ষণ। এহেন চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্য মঙ্গল। কৃষ্ণ ভক্তি সিদ্ধান্তের সমস্ত কিছু ধরে 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 বর্ণনা করা হয়েছে। গৌর নিত্যানন্দের মহিমা বর্ণনা হয়েছে। ভাগবতের যত সিদ্ধান্ত আছে সব উদ্ধার করে চৈতন্য মঙ্গলে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাতে প্রকাশ করেছেন। যদি পাষণ্ডী ব্যক্তি, পাষণ্ডী মানে যারা মহাপাপী, যাদের পাপের সীমা গণনা করা যাবে না, কোন যখন থেকে শুরু করে যত রাহাজানি যত রকমের পাপ আছে, পাপ ষণ্ডী, ষণ্ড মানে চিহ্ন, পাপই যাদের চিহ্ন, পাপময় যারা একেবারে দেহ মন বাক্যের দ্বারা পাপে পরিপূর্ণ, এই রকম ব্যক্তি কিংবা যবন, যবন মানে যারা উগ্র, যব ধাতু উগ্রত্বে বোঝায়, যারা ভয়ঙ্কর উগ্র। কোন একটা বিশেষ সম্প্রদায়কে আমরা যবন বলি। যবন বলতে উগ্র, উগ্র স্বভাব যাদের, চন্ড স্বভাব। এইরকম উগ্র ব্যক্তি, যবন ব্যক্তি আর পাষণ্ডী ব্যক্তি, এরা যদি চৈতন্য মঙ্গল শ্রবণ করে, একটু মন দিয়ে যদি কি বলছে শুনি, এইরকম যদি একটু মন দিয়ে তারাও শোনে, সেও মহাবৈষ্ণব হয় ততক্ষণ। পরম বৈষ্ণব মহাপ্রভু গৌর নিত্যানন্দের মহিমা শ্রবণ করে তাদের হৃদয় বিগলিত হতে বাধ্য। মনুষ্যের রচিতে নারে ঐচ্ছে গ্রন্থ ধন্য, বৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা শ্রী চৈতন্য। কোন মানুষ এইরকম গ্রন্থ বর্ণনা করতে পারে না। বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের মুখ দিয়ে সাক্ষাৎ মহাপ্রভু এগুলি বর্ণনা করেছেন, অন্য কারো পক্ষে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। বৃন্দাবন দাস পদে কোটি নমস্কার, ঐচ্ছে গ্রন্থ করিতে তারিলা সংসার। নারায়ণী চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট ভাজন, তার গর্ভে জন্মিলা শ্রী দাস বৃন্দাবন। তার কি অদ্ভুত চৈতন্য চরিত বর্ণন, যাহার শ্রবণে শুদ্ধ হইল ত্রিভুবন। মহাপ্রভুর উচ্ছিষ্ট ভাজন নারায়ণী দেবী তার গর্ভে আবির্ভূত হয়েছেন। মাতৃজাতির যোগ্যতার উপরে মহাপুরুষ আবির্ভূত হন। একজন মহাপুরুষ আবির্ভূত হবেন না একজন দুষ্কৃতী জন্মগ্রহণ করবে,
এটা মাতৃজাতির স্বভাব, তার যোগ্যতার উপরে নির্ভর। একজন মা পারে মহাপুরুষের জন্ম দিতে, মায়ের চিন্তা ভাবনা আদর্শ এই উপরে মহাপুরুষের। পিতারও ভূমিকা থাকে, অবশ্যই পিতার ভূমিকা থাকে। পিতার ভূমিকা ওই গর্ভাধানের সময় উন্নত ভাবকে ধারণ করে ওই যে গর্দম ঋষি 10,000 বছর তপস্যা করলেন প্রজা সৃষ্টির জন্য। 10,000 বছর তপস্যা করলেন কেন? একটা উন্নত আধারকে নামিয়ে আনতে হবে। পিতার ভূমিকা আছে, কিন্তু ওই গর্ভাধান হলো, তারপরে 10 মাস ধরে মায়ের ভাবনা চিন্তার উপরে সন্তানের মস্তিষ্ক তৈরি হয়। এ শুধু আমাদের শাস্ত্র বলছে তা নয়, একবারে আধুনিক যে বিজ্ঞান তারাও সে একই কথা বলছে, তারাও সেই কথা বলছে। সেই যে নারায়ণী দেবী, যিনি চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট ভাজন, তার গর্ভে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর অবতীর্ণ হয়েছেন। তার কি অদ্ভুত চৈতন্য চরিত্র বর্ণ, যাহার শ্রবণে শুদ্ধ কইল ত্রিভুবন। এই যে ত্রিভুবন শুধুমাত্র চৈতন্য ভাগবত শ্রবণ করলে তাদের উদ্ধার হইবে, শুধু একটু মন দিয়ে শ্রবণ। ব্যাস, অযোগ্যতা থাক, যোগ্যতা না থাক, কোন যোগ্যতা তার নাই, প্রচুর অযোগ্যতা, একেবারে তার দুর্বলতায় ভর্তি। সে যদি মন দিয়ে শোনে, ওই শ্রবণটাই তার যোগ্যতা তৈরি করবে। ভগবানের কথা মন দিয়ে শ্রবণ করলেই, শুধু মন দিয়ে শুনতে 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 ভিতরে দৃঢ়তা আসবে, দুর্বলতা নাশ হবে, যোগ্যতা তৈরি হবে, উদ্ধার হবে। এই জন্য বললেন তার কি অদ্ভুত চৈতন্য চরিত বর্ণ, যাহার শ্রবণে শুদ্ধ কইল ত্রিভুবন। ত্রিভুবনের মানুষ যদি একটু ভগবানের কথা, চৈতন্য মহাপ্রভুর কথা, চৈতন্য ভাগবতের কথা একটু শ্রবণ করে। বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের নিত্যানন্দ প্রভুর লীলা বর্ণনের আবেশ হওয়াতে গ্রন্থ বিস্তার হয়। গ্রন্থ বিস্তারের ভয়ে কোন কোন লীলা তিনি সূত্র রূপে বর্ণনা করেছেন। নিত্যানন্দ প্রভু শিষ্য তো, নিত্যানন্দ প্রভুকে যেভাবে তিনি কাছ থেকে দেখেছেন, তার আবেশ তার মধ্যে যেভাবে প্রকাশ হয়েছে, তাতে নিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা বর্ণনা করতে 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 গ্রন্থ এত বিস্তার হয়ে গেছে। তখন দেখলেন মঙ্গল পাঠ হতো কি আগে, তখনকার দিনে চৈতন্য মঙ্গল, মনসা মঙ্গল, চণ্ডী মঙ্গল এসব পাঠ হতো, এইসব কীর্তন হতো। এখন যেমন ওই লীলা কীর্তন, পালা কীর্তন এইসব হয়, সারা রাত ধরে এইরকম মঙ্গল গ্রন্থ পাঠ হতো। চৈতন্য মঙ্গল রাত্রের ওই সময়ের মধ্যে তো শেষ করতে হবে, একটা জায়গায় দুটো গ্রন্থ হয়ে গেলে তো শেষ হবে না। আর কোন রাগের উপরে, কোন সুরের উপরে কিভাবে হবে, এগুলো সব দেওয়া থাকে। তা গ্রন্থ বিস্তৃত হয়ে গেছে, এবারে গ্রন্থ শেষ করতে হবে। এই করতে গিয়ে নিত্যানন্দ প্রভুর লীলা অত্যন্ত বিস্তৃত হয়ে গেছে সেখানে। তখন তিনি দেখলেন তো বিস্তৃত হয়ে গেছে, মহাপ্রভুর লীলাকে কিছু সংকোচন করে, সংক্ষিপ্ত করে সূত্রাকারে তিনি বর্ণনা করলেন। পরবর্তীকালে কবিরাজ গোস্বামী মহাপ্রভুর শেষ লীলার বর্ণনা বিশেষত খুব সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্য চরিতামৃতে সেই বৃন্দাবন দাস ঠাকুর কর্তৃক যে চৈতন্য ভাগবত, সেই ভাগবতে তিনি যেগুলি সূত্র রূপে রচনা করেছিলেন, সেই সূত্রকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করলেন। শ্রী চৈতন্য লীলার বাস বৃন্দাবন দাস বৃন্দাবন, মধুর করিলা লীলা করিলা রচন, গ্রন্থ বিস্তার ভয়ে ছাড়িলা যে যে স্থানে, সেই স্থানে কিছু করিব ব্যাখ্যানে। কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্য চরিতামৃতে লিখেছেন যে চৈতন্য লীলার ব্যাস হলো বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, মধুর ভাবে তিনি লীলা বর্ণনা করেছেন। গ্রন্থ বিস্তারের ভয়ে তিনি যে যে স্থান ছেড়ে গেছেন, আমি সেই স্থান কিছু ব্যাখ্যা করব।
তাহলে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীমান মহাপ্রভুর আদি লীলা, অধ্যয়ন লীলা, পৌগণ্ড লীলা, শ্রীমান মহাপ্রভুর কাজী দলন লীলা, নীলাদ্রি গমন লীলা, পুরীর জলক্রীড়া লীলা প্রভৃতি বিস্তারভাবে বর্ণনা করেছেন। বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের যে কৃষ্ণ বহির্মুখ দিনহীন জীবগণের প্রতি অপরিসীম কৃপা, সেই কৃপার নিদর্শন রূপ শাসন বাক্য বৃন্দাবন দাস ঠাকুর যেমন মহাপ্রভুর লীলা বর্ণনা করেছেন, আবার গুরু রূপে তিনি শাসন করেছেন। সাধারণ অল্প যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি কিংবা অযোগ্য ব্যক্তি তারা পরমার্থ দর্শন করতে পারে না, তারা শাস্ত্র সিদ্ধান্তের গভীরে ঢুকতে পারে না, নিজেদের মন গড়া সিদ্ধান্তের উপর তারা পরিচালিত হয়। এই জন্য সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম সিদ্ধান্ত বিচার তাদের মধ্যে আসে না। ফলে কি হয়, তারা নানা প্রকার অপরাধে ভুগতে থাকে। অযোগ্য ব্যক্তিকে যতই উপদেশ দেওয়া হোক না কেন, তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে না। গ্রহণ করা বা ধারণ করার একটা যোগ্যতা থাকা দরকার। ধারণের যোগ্যতা যদি না থাকে, হাজার উপদেশ দিয়েও কোনো কাজ হবে না। এই একটা কথা আছে না, যে দই পাতা হাঁড়িতে দুধ রাখতে ভয় পাওয়া যায়। যে হাঁড়িতে দই পাতা হয়েছে তাকে যদি আপনি ভালো করে দই পাতা হাঁড়িটাকে ধুয়ে, মাটির হাঁড়িতে তো দই পাতা হয়, মাটির হাঁড়িটাকে যদি একটু ভালো করে ধুয়ে তাতে যদি দুধ রাখেন, তবুও ভয় আছে, যে কোনো সময় দুধটা টপকে যাবে। ঠিক সেই প্রকার বিষয়াসক্ত চিত্ত যাদের, তাদেরকে হাজার হরিকথা বললেও আধারটা তো পচা, যা দেবে সব পচে যায়। এদেরকে উপদেশ দিয়ে ঠিক ঠিক কাজ হয়। এই জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে গুরুদেব কি করেন, শাসন করেন। শাসনের দ্বারা তার ওই দুর্বলতা দোষটা কাটিয়ে দেয়। ঠিক সেই প্রকার বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাপ্রভুর লীলা কথা, শাস্ত্র সিদ্ধান্তের কথা, গৌর নিত্যানন্দের মহিমার কথা বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তথাপি দিনহীন অযোগ্য ব্যক্তিকে শাসনের বাক্যের দ্বারা কৃপা করেছেন। কিরকম না, এইসব বলার পরে বলছেন যে এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে, তবে লাঠি মারো তার শিরের উপরে। গৌর নিত্যানন্দের মহিমার কথা, নিত্যানন্দের করুণার কথা সব বর্ণনা করছেন। এসব শোনার পরেও কেউ যদি নিত্যানন্দের নিন্দা করে, তখন তাকে আর শিক্ষা দিয়ে লাভ নেই, তার মাথায় লাঠি মারো। এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে, তবে লাঠি মারো তার শিরের উপরে। লাঠি মারো বলেননি, মারো চন্দ্রবিন্দু আছে। বাংলা উচ্চারণের অনেক বধূ আর বধূ দুটো এক নয়। বধুয়া বয় চন্দ্রবিন্দু ধয় হর্ষ পুস্তকা বধুয়া। বধুয়া হচ্ছে প্রেমিক, আর বধুয়া স্ত্রী। বধুয়া আর বধুয়া তার, আর যখন সম্মানার্থে হবে তখন হবে তাঁর, চন্দ্রবিন্দু হয়। মারো মানে তুমি লাঠি মারো, আর চন্দ্রবিন্দু মারো মানে আমি মারি, আমি লাঠি মারি তার মাথা। এইরকম অনেক আছে। দেন আর দেন, বাংলায় অনেক ভাগ আছে। দেন দয়েকার দন্তন্য দেন, আর যখন ওই দয়ের একারের মাত্রা থাকবে, একারের মাত্রা হয়
একারের মাত্রা হয় হয় না, কিন্তু একারের মাত্রা কোথাও কোথাও দেওয়া হয়। যদি একারের মাত্রা থাকে ওটা দেন উচ্চারণ হবে, ওটা দেন উচ্চারণ হবে না। এইরকম বাংলায় অনেক খুঁটিনাটি অনেক ব্যাপার আছে। শুরুতে একারের শুরুতে মাত্রা থাকে। এখানে বৃন্দাবন বললেন, এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে তবে লাথি মারো তার শিরের উপরে। শ্রী চৈতন্য ভাগবতে আদি মধ্য অন্তখণ্ডে পুনঃ পুনঃ উল্লেখিত হয়েছে যে তাহাতে জগতের দুর্ভাগা অভিমানী ব্যক্তিগণ অনেকেই ভুল বুঝে বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের চরিত্র সমালোচনা করতে গিয়ে অপরাধ পঙ্কে নিমজ্জিত হয়েছেন। শ্রী চৈতন্য মঠ, শ্রী গৌরীয় মঠ সময়ের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা প্রবিষ্ট বিষ্ণুবাদ অষ্টোত্তর শত শ্রী শ্রীমৎ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ উক্ত বিষয়ে যে বিচার প্রদর্শন করেছেন তাতে তিনি উল্লেখ করেছেন যে শ্রী নিত্যানন্দের মহিমায় ঈর্ষাপর হয়ে যে সকল নারকী তার নিন্দা করে তাদিকে ভগবত মর্যাদা লঙ্ঘনের কোন চেষ্টা চিরতরে অপনোদন করিয়া নিত্য কল্যাণ সাধন ও সুমতি আনয়নের নিমিত্ত মস্তকে পদাঘাত করিতেও প্রস্তুত আছি। যদি কাউকে পরমার্থের পথে আনতে গিয়ে তাকে তার মাথায় লাথিও মারতে হয় তাও মারতে রাজি, কিন্তু সে যেন কোনোভাবে এই নিত্যানন্দের অপ্রাকৃত মহিমা, গুরুদেব যে নিত্যানন্দ তার অপ্রাকৃত মহিমার নিন্দা করে তাকে জঘন্যতম নরকে পাঠাতে রাজি নই। এই জন্য নিত্যানন্দের মহিমায় ঈর্ষাপর হয়ে যে সকল নারকী ব্যক্তি তার নিন্দা করে তাদের সেই যে ভগবত মর্যাদা লঙ্ঘন, সেই মর্যাদা লঙ্ঘনের যে পুনঃচেষ্টা, সেই চেষ্টা চিরতরে অপনোদন করিয়া নিত্য কল্যাণ সাধন এবং সুমতি আনয়নের নিমিত্ত মস্তকে পদাঘাত করিতেও প্রস্তুত আছে। দয়াময় ঠাকুর মহাশয়িত মহাপাষণ্ডীর প্রতি অমন্দ দয়া ভক্তি ধারা শুদ্ধা সরস্বতী দেবী জগতে অত্যুজ্জ্বল অক্ষরে তাদৃশ্য নিত্যানন্দ গুরু সেবকের দৃঢ় নিষ্ঠা প্রদর্শন পূর্বক এই তাৎপর্য শিক্ষা দিলেন যে সহিত সাধনে নিতান্ত পরান্মুখ এবং নিরয় পথে ধাবিত হওয়ার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর শ্রী নিত্যানন্দ তত্ত্বীয়ান অভিজ্ঞ মূঢ় লোকের নিকট বিরাগ ভাজন হইয়াও শ্রী ঠাকুর মহাশয় এবং তদনুগত যথার্থ আচার এবং প্রচারকারী শুদ্ধ ভক্তগণ দিন জীবের প্রতি নিঃস্বার্থ অহৈতুক কৃপাময় হলেন বৃন্দাবন দাস ঠাকুর। এই সমস্ত ব্যক্তির প্রতি কোন রকম তার আসক্তি ছিল না, কিন্তু তাদেরকেও কৃপা করার জন্য যারা নিত্যানন্দ বিমুখ, নিত্যানন্দ মহিমা যারা বুঝতে পারেনি তাদেরকেও কৃপা করার জন্য বৃন্দাবন দাস ঠাকুর এইভাবে তাদের করুণা করেছেন। শ্রী নিত্যানন্দ গুরুদাস সাক্ষাৎ ব্যাস অবতার বৈষ্ণব আচার্য ছিল ঠাকুর বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত পদাঘাত অভিনয়কালে একটি ধূলিকণা ও যে সকল সৌভাগ্যবান নিন্দকের শিরে পতিত হইবে তাহাদের সুমঙ্গল এবং অনর্থ নিবৃত্তি সর্বতোভাবে অবশ্যম্ভাবী। ব্যাস অবতার জগৎগুরু তিনি বৃন্দাবন দাস ঠাকুর গুরুতত্ত্ব। তিনি যদি কারোর মঙ্গলের জন্য তার মস্তকে পদাঘাত করে, সেই বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের চরণের ধুলির একটা কণা যদি কারো মাথায় পড়ে, জানতে হবে অবশ্যম্ভাবী তার মঙ্গল হবে। শ্রী বিষ্ণু বৈষ্ণবের এতাদৃশ মহা করুণা
হিতাহিত অনভিজ্ঞ নির্বোধ অভক্তের বুদ্ধির বা কল্পনার অতীত। যারা হিতাহিত বোঝে না, নিজের মঙ্গল অমঙ্গল বোঝে না, তারা এগুলো ধারণা করতে পারবে না। শাসন কাকে করা যায়? অত্যন্ত স্নেহাস্পদ ব্যক্তিকেই শাসন করা হয়। তা না হলে কি করে? পিতা মাতা কি করে? সবাইকে শাসন করতে যায়? সকলকে শাসন করে? যেখানে তার অধিকার আছে। পরের ছেলেকে শাসন করতে গেলে কি করবে? আপনাকে বাড়িতে এসে শাসিয়ে দেবে। যে অনুগত তাকেই শাসন করা যায়, তার মঙ্গল হয়। গুরু মহারাজ বলতেন, কেউ শাসন মেনে নিলে তার মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী হবে। আর কেউ যদি শাসনের বিরোধিতা করে, শাসন করলে কারো যদি অভিমান হয়, কারো যদি কষ্ট হয়, জ্বালা হয়, তার তো সর্বনাশ হবে। এই জন্য বৃন্দাবন দাস ঠাকুর দয়া করে, করুণা করে এই সমস্ত মানুষকে উদ্ধার করার জন্য করুণা পরবশ হয়ে তাদেরকে এইরকম শাসন বাক্য প্রদান করেছেন, যে তার মাথায় লাথি মেরে তার মাথাটাকে ঠিক করে দাও। বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের সেই লাঠির ধুলিকণা যদি একটা তাদের মাথায় পড়ে, তো অনন্তকালের জন্ম তাদের সার্থক হয়ে যাবে। সাক্ষাৎ ব্যাস অবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের অনুগত শুদ্ধ গৌর কৃষ্ণ ভক্তির আচার ও প্রচারকারীগণের নিত্য মঙ্গলময় প্রযত্ন এবং ব্যবহারে একদিকে যেমন বিমুখ পতিত জীবের প্রতি স্থূলভাবে দণ্ডের অভিনয়, অপরদিকে তদ্রূপ সূক্ষ্মভাবে তৎপ্রতি অসীম কৃপা নিহিত রয়েছে। একদিকে যেমন দণ্ড, অপরদিকে কৃপা। বৈষ্ণবগণ, গুরুবর্গ, তারা যে দণ্ড বিধান করেন, সেই দণ্ড সর্বদাই আত্মমঙ্গলের কারণ। জগতের নির্বোধ ব্যক্তি এই বিচার বুঝতে পারে না, এই জন্য এদের অধঃপতন। যারা দণ্ড মেনে নেয় তাদের মঙ্গল। কিছু কিছু দুর্বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি তারা দণ্ড মানে না। দণ্ড মানে কি হয়? নিজেদের ধ্বংস হয়। এইরকম আমার চোখের সামনে দেখা। আর কি বলছিলাম সকালে, যে কিছু কিছু মানুষ গুরু মহারাজের শাসন মানতে চায় না, মানতে চায়। তারা পিছনে গুরু মহারাজের সমালোচনা করেছে। প্রত্যেকের দেখেছি চোখের সামনে জঘন্যতম পরিণতি হয়েছে তাদের। যতজন গুরু মহারাজের শাসন মেনে নিয়েছে তাদের মঙ্গল হয়েছে, যারা মানেনি প্রত্যেকে একবার গুরুর সাথে হয়েছে। এই জন্য শাসন করলে সাধু, গুরু, বৈষ্ণবগণ তারা যদি শাসন করেন, সে শাসনকে মেনে নিতে হয়। মেনে নিলে মঙ্গল হবে, এটা তাদের কৃপা। এই জন্য বললেন, একাধারে স্থূলভাবে দণ্ডের অভিনয়, অপরদিকে তেমনি সূক্ষ্মভাবে তৎপ্রতি অসীম কৃপা নিহিত রয়েছে। প্রভুপাদ শ্রী ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই তত্ত্ব এবং তথ্য প্রকাশ করেন। বৈশাখী কৃষ্ণা দশমী, এবার তিথিটা একটু এগিয়ে এসে চৈত্র মাসে হয়েছে। বৈশাখী কৃষ্ণা দশমী তিথিতে শ্রী বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তিরোধান লীলা করে থাকেন। আজকে সেই তিথি, এই তিথিতে স্বয়ং বৃন্দাবন দাস ঠাকুর গৌর নিত্যানন্দের নিত্য সেবায় যুক্ত হয়েছেন। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর অনন্ত করে তিনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হন বা দৃষ্টি। শ্রী ভগবানের স্নেহপূর্ণ অশ্রু সরস্বতী জলের সঙ্গে পরিব্যাপ্ত হয়ে সেই জলকে পরম পবিত্র, মহাপবিত্র করেছে।
মঙ্গল বাহ অমৃত তুল্য সুস্বাদু জলে পরিপূর্ণ হয়েছে। মহর্ষিগণ সেই জলের সেই স্থানের সেবা করে থাকেন, যার নাম হলো বিন্দু সরোবর। এই স্থানে বৃক্ষলতারাজি দ্বারা সুশোভিত, হিংসাদি বিরহিত, শব্দায়মান পক্ষী মৃগকুল পরিব্যাপ্ত, সকল ঋতুর ফল পুষ্পাদি শোভা সমন্বিত এবং বনশ্রেণীর সুষমাযুক্ত। এই স্থানে মদনমত্ত পক্ষীগণের পূজনে প্রতিধ্বনিত এবং মধুপানমত্ত মধুকরগণের আনন্দ ক্রীড়াযুক্ত এই স্থান। এখানে মদমত্ত শিখীগণ নটের ন্যায় নৃত্য করে এবং মত্ত পিককুল পরস্পর পূজন আলাপে রত থাকে। এই আশ্রম কদম্ব, চম্পক, অশোক, করঞ্জ, বকুল, আসন, কুন্দ, মন্দার, কুটজ, অরুণ, তরুণ, আম্র বৃক্ষাদি দ্বারা সুশোভিত। এই স্থান যেখানে কারণ্ডব, প্লব, হংস, কুরর, জলকুক্কুট, সারস, চক্রবাক, চকর প্রভৃতি পক্ষীগণ যারা মনোহর পূজনে সেই স্থানকে সুন্দর নিনাদিত করে রেখেছে। আবার বিবিধ প্রকার হরিণ, বরাহ, শল্লক, গবয়, কুঞ্জর, গোলাঙ্গুলাঙ্গুক্ষ, বানর, মর্কট, নকুল, কস্তুরী মৃগ প্রভৃতি পশুগণ পরিব্যাপ্ত হয়েছে। আদিরাজ মনু স্বীয় অনুচর বৃন্দ সমভি ব্যবহারে সেই সর্বতীর্থ শ্রেষ্ঠ পরম মনোহর আশ্রমে প্রবেশ করলেন। প্রবিশ্য তীর্থ বরমাদিরাজ সহানুগঃ দদর্শ মুনিমাসীনম তস্মিন ভূতহুতাসনম বিদ্যোতমানম বপুষা তপস্যুগ্রয়ুগ্চাচিরম নাতিক্ষামং ভগবত স্নিগ্ধ্যাপঙ্গ্যাবলোকনাৎ তদ্বহৃতামৃতকলা পীযূষ শ্রবণেন চ প্রাংশুং পদ্মপলাশাক্ষ্যং জটিলং চিরবাসসং উপসংসৃত্য মলিনং যথার্হণম অসংস্কৃতম। আদিরাজ মনু সেই আশ্রমে প্রবেশ করে দেখতে পেলেন একজন মুনি ব্রহ্মচারী যজ্ঞ ভূতাসনে আহুতি প্রদান করে ভূমিষ্ঠ আছেন। বহুকাল পর্যন্ত তপস্যায় রত, দীর্ঘকাল তপস্যায় রত থাকায় অতিশয় কঠোর যোগ প্রভাবে দীর্ঘকাল তপস্যা করেছেন। তপস্যার তো একটা তেজ আছে, সেই অতিশয় কঠোর যোগ প্রভাবে তার শরীর যেন দীপ্তি, যেন একটা জ্যোতি সেখান থেকে প্রকাশ হচ্ছে। আবার শ্রী ভগবানের সুস্নিগ্ধ অপাঙ্গ দৃষ্টি তার উপরে বর্ষিত হয়েছে। অমৃতময় চন্দ্রকলা স্বরূপ সেই ভগবানের সুমধুর অমৃতময় কথা, সেই অমৃতময় কথা প্রচুর পরিমাণে তিনি পান করেছেন, ভগবানের কথা শ্রবণ করেছেন কর্ণের দ্বারা, হৃদয় দিয়ে। তাতে কি হয়েছে, তিনি
শারীরিক এবং মানসিকভাবে একেবারে স্নিগ্ধ হয়ে আছেন। সেখানে তাকে যে একেবারে কৃষ্ণ হয়ে গেছেন তা নয়, সুন্দর একেবারে স্নিগ্ধ তার মুখমণ্ডল, তার শরীরের অবয়ব যেন একেবারে পূর্ণ। ভগবানের সেই মুখ নিঃসৃত কথা শ্রবণ করেছেন, ভগবানকে দর্শন করেছেন, ভগবানের কৃপা দৃষ্টিতে সিঞ্চিত হয়েছেন। একেবারে স্নিগ্ধ সুন্দর একেবারে উজ্জ্বল একটি রূপ তার মধ্যে প্রকাশ হচ্ছে। তার শরীর উন্নত, নয়ন পদ্মপলাশ সদৃশ মনোরম, আর মাথায় জটা ভার, কোটি দেশে চির বসন বিরাজ করছে। কর্তব্য মহারাজ মনু তার নিকটে উপস্থিত হয়ে অসংস্কৃত মণি কি দেখলেন? অসংস্কৃত মণি যেন কিঞ্চিত মলিন হয়ে আছে, তপস্যা করছেন, শরীর থেকে জ্যোতি প্রকাশ হয়েছে, মুখমণ্ডল স্নিগ্ধ আনন্দময় সুখময় একটি অবয়ব, কিন্তু সংস্কার তো হচ্ছে না। সংসারে মানুষ যেমন নিয়মিত স্নান আদি সৌগন্ধি আদি সুন্দর চকচকে ঝকঝকে হয়ে থাকে, মহাত্মা ব্যক্তি তারা তপস্যায় রত। মণি যেমন অসংস্কৃত মণি যেমন ময়লা টয়লা লেগে থাকে, কিন্তু তার জ্যোতি তার থেকে বেরিয়ে আসে, ঠিক সেই প্রকার অসংস্কৃত মণির ন্যায় আদিরাজ মনু তাকে দেখতে পেলেন। অথোটজমুপায়ন্তং নৃদেবং প্রণতং পুরঃ সপর্যায়া প্রত্রগৃণ্য প্রতিনন্যানুরূপয়া। আদিরাজ মনু কি করলেন? সে ঋষিবর যে কর্দম ঋষির পর্ণশালায় উপস্থিত হয়ে তার পাদ সমীপে প্রণাম করলেন। দেখুন মনু ভগবানের শক্তি, তিনি আবার তার কন্যাকে বিবাহ দিতে এসেছেন। তথাপি যেহেতু তিনি গৃহস্থের কর্তব্য সম্মান করা, ব্রাহ্মণের ঋষি মহাঋষি সাধুবর্গের সম্মান বিধান করা, কি করলেন না এসে সেই কর্দম ঋষিকে প্রণাম করলেন। মুনিও তাকে আশীর্বাদ করলেন, আশীর্বচন অভিনন্দন করে যথাযোগ্য পূজা দ্বারা তার সৎকার করলেন। দেখুন কৃষ্ণের সখা এবং কৃষ্ণ ভক্ত, কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, তিনি জানেন কৃষ্ণ সেবায় নিত্য যুক্ত। কে? কৃষ্ণের সখা সুদামা বিপ্র, তিনি কৃষ্ণের গৃহে এসেছেন। কৃষ্ণ কি করলেন? তাকে তার স্বর্ণ যে সেখানে বসালেন, বসিয়ে তার পাদপদ্ম প্রক্ষালন করলেন, নিজে হাতে স্বর্ণ ফিঙ্গারে সেই চরণ যৌত জল মস্তকে ধারণ করলেন, সকলের মাথায় দেখাচ্ছেন। স্বয়ং ভগবান অবতীর্ণ হয়ে তিনি দেখাচ্ছেন কিভাবে সেবা করতে হয়। গৃহস্থের সেবা প্রবৃত্তিটা ভগবান, যেহেতু গৃহস্থ লীলা করছেন ভগবান। কৃষ্ণের পিতা যাকে কৃষ্ণ প্রতিদিন গিয়ে প্রণাম করেন, বসুদেব, সেই বসুদেবের গৃহে নারদ গোস্বামী গেলেন। বসুদেব কি করলেন? পদ্ম প্রক্ষালন করলেন, পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে তার পূজা করলেন, পূজা করে তাকে কুশল বার্তা জিজ্ঞাসা প্রশ্ন করলেন। এখানেও তদ্রূপ আদিরাজ মনু সেই ঋষিবার কর্দম ঋষির কর্ণশালায় উপস্থিত হয়ে তার পাদ সমীপে প্রণাম করলেন। মুনিও তাকে আশীর্বচনে অভিনন্দন করে যথাযোগ্য পূজা দ্বারা সৎকার করলেন। গৃহীতার্হনমাসীনং সংযতং
प्रीणायन् मुनिः स्मरन् भगवदादेशमित्याह श्लक्ष्या गिरा। महाराज मनु तार पूजा प्रतिग्रह पूर्वक आसने उपविष्ट हलेन। मुनिवर कर्दम ऋषि श्री भगवानेर आदेश स्मरण करे तार प्रति खूब हृष्ट चित्ते प्रीतियुक्त हয়ে সেই মনুর প্রীতি উৎপাদন করত সুমধুর বাক্যে ঋষি বলতে লাগলেন। নূনম চক্রমণং দেব শতাং সংরক্ষণায়তে বধায় চাশ্বতাং শতম হরে শক্তির পালিনী। হে রাজর্ষি, আপনি নিশ্চয়ই সাধুদিগের সংরক্ষণ এবং অসাধুগণের বিনাশ সাধনের জন্য এই পর্যটন কার্য আরম্ভ করেছেন। আপনি যে এখানে এসেছেন এবং দেশে বিদেশে সারা পৃথিবীময় আপনি পরিভ্রমণ করছেন, এর উদ্দেশ্য কি? সাধুদের সংরক্ষণ করা এবং অসাধুগণ তাদের বিনাশ সাধনের জন্য আপনি এই পর্যটন করছেন। যিনি সত্যিকারের রাজা, তিনি কখনো রাজ সিংহাসনে কিংবা রাজ অট্টালিকায় বসে ভালো মন্দ খাওয়া দাওয়া ভোগ বিলাসের মধ্যে থেকে জীবনটা অতিবাহিত করেন না। সত্যিকারের যিনি প্রজাপালক, তিনি সমগ্র রাজ্যে পরিভ্রমণ করে প্রজাবর্গে দুঃখ দুর্দশা, তাদের সুবিধা অসুবিধা, প্রয়োজন সমস্ত কিছু তিনি দেখেন। কিভাবে কোথায় শত্রু বিনাশ করতে হবে, কোথায় সাধুবর্গকে পালন করতে হবে, কিভাবে রাজ্য শাসন করতে হবে, নিজের চোখে দেখে। রামচন্দ্র তদ্রূপ। রামচন্দ্র ছদ্মবেশী সমস্ত রাজ্য, স্বয়ং ভগবান কিন্তু ইচ্ছা করলে সব জানতে পারতেন, কিন্তু রাজার কর্তব্য তিনি দেখিয়েছেন। ছদ্মবেশে তিনি সমস্ত রাজ্য পরিভ্রমণ করে নিজের চোখে দেখতেন কিভাবে রাজ্য চলছে। তা এখানে সেই কথাই বললেন, আপনি নিশ্চয়ই সাধুদিগের সংরক্ষণ এবং অসাধুগণের বিনাশ সাধনের জন্য এই পর্যটন কার্য আরম্ভ করেছেন। কেন না, আপনি তো শ্রী ভগবানের জগৎ পালিকা শক্তির স্বরূপ, পালিকা শক্তি। ভগবানই রাজা রূপে এই জগৎ পালন করেন। আমরা দেখছি কোন একজন ব্যক্তি পালন করছে, কিন্তু না, স্বয়ং ভগবানের যে পালিকা শক্তি। ধর্মের বিদ্ধিতা প্রজা, ধর্মের দ্বারা প্রজা পালন কে করতে পারে? ভগবানই পারেন। এই জন্য রাজা যদি ধর্মনিষ্ঠ হয়ে প্রজা পালন করেন, জানতে হবে ভগবত শক্তিতেই তিনি প্রজা পালন করছেন। ভগবানই তার মধ্যে শক্তি রূপে প্রকাশিত হয়ে এই ইন্দ্রবায়ুনম যমধর্ম প্রচেতসাম রূপানি স্থানয়াধৎসে তস্मै শুক্লায়তে নমঃ। হে দেব, আপনি তত্তৎ কার্য প্রবর্তনের জন্য সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, ইন্দ্র, বায়ু, যম, ধর্ম, বরুণ প্রভৃতি রূপ ধারণ করেছেন। আপনি সেই সর্বময় শুদ্ধ সত্যস্বরূপ। আমি শুক্ল বর্ণ বিষ্ণু রূপী আপনাকে নমস্কার করি। নয়দা রথমঙ্গায় জৈত্রম মণিগণার্পিতম বিস্ফুর্যচ্ছন্দ কোদণ্ড্য রথেন ত্রাসয়ন্যঘান সসৈন্য চরণশূন্যং বিপয়ন মণ্ডলং ভুবঃ বিকর্ষণ মহতিং সেনাম
পর্যটসং সুমানিব তদৈব সেবতঃ সর্বে বর্ণাশ্রম নিবন্ধনঃ ভগবদ্রাচিতারাজন ভিদ্ধিরন্বতদস্যুভিঃ। হে রাজন, আপনি যদি এই ভীষণ শব্দায়মান সরাসন ধারণ পূর্বক ধর্ম বিরোধী পাষণ্ড দিগের ভীতি উৎপাদন করত, রত্নরাজি বিভূষিত এই জয়শীল রথে আরোহণ পূর্বক আপনার সেনাগণের পাদপ্রহার ক্ষুণ্ণ ভূমণ্ডলকে কম্পায়মান করে এই সুবৃহৎ সৈন্যদল সমভিব্যাহারে অংশমান সূর্যের ন্যায় এই মহিমণ্ডল প্রদক্ষিণ না করতেন, অহো, তাহলে হে মহারাজ, বর্ণাশ্রম ধর্ম সংস্থাপক সমুদয় পন্থায় দুর্বৃত্ত অসুরগণের দ্বারা বিনষ্ট হয়ে যেত। আপনি এই ভীষণ সরাসন ধারণ করেছেন, সরাসন ধারণ করে ধর্ম বিরোধী পাষণ্ড দিগের ভীতি উৎপাদন করেছেন। ভীতি উৎপাদন করার জন্য কি করেছেন? এই রত্ন বিরাজিত জয়শীল রথে আরোহণ করেছেন। রথে আরোহণ করে সেনাগণের পদপ্রহারে পৃথিবী কাঁপাতে কাঁপাতে এই বিশাল সৈন্য সামন্তকে নিয়ে সূর্যের ন্যায় প্রদক্ষিণ করছেন সমগ্র বিশ্ব। এটা যদি আপনি না করতেন তাহলে কি হতো? এই জগৎ আসরিক বুদ্ধি সম্পন্ন যে ব্যক্তি তাদের কবলে চলে যেত। তারা জগৎকে ভয়ঙ্কর দুঃখময় পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে জগতের অধঃপতনের কারণ হতো। কিন্তু প্রভু, আপনি একমাত্র সেই অর্কের ন্যায় সূর্যের ন্যায় জগৎকে পালন করছেন বলেই তারা এই সুযোগটা পায়নি। বর্ণাশ্রম ধর্ম রক্ষা হয়েছে, আর দুর্বৃত্ত অসুরগণের দ্বারা ধর্ম ধ্বংস হয় নাই, ধর্ম রক্ষা হয়েছে। এটা আপনার জন্যই হয়েছে। আপনি যদি এটা না করতেন হতো না। এই জন্য রাজন্যবর্গ ধর্মের দ্বারা প্রজা পালন করে, তাতে সাধুরা রক্ষা পায়, সাধুরা নিশ্চিন্ত ধর্মকার্য করতে পারে এবং দুষ্কৃতগণ ভয়ে সে ধর্মকার্যে বাধা দিতে পারে না। কিন্তু রাজা যদি ধর্ম পালক না হয় তখন কি হবে? ওই দুর্বৃত্ত অসুরগণ তারা প্রবল হয়ে যাবে। কলিযুগে যেমন হয়, রাজা যদি ধর্ম পালক না হয় ওই রকম ক্ষুদ্র স্বার্থ, ব্যক্তি স্বার্থ, জড় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অসুরেরা একেবারে ধর্মকে রসাতলে পাঠাবে। সমাজ একেবারে জঘন্য পরিস্থিতির মধ্যে নিন্দিত কার্য করতে 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 অধঃপতিত হবে। এই জন্য প্রভু, আপনি আপনার এই কার্যের দ্বারা সমস্ত ধর্মমর্যাদা রক্ষা করছেন, অসুরের হাত থেকে রক্ষা করছেন। অধর্মশ্চ সমেধেত ললুপৈর্ব্যঙ্কুশৈর্নিভিঃ তয়ানে ত্বয়ি লোকোऽয়ং দস্যুগ্রস্ত বিনংশতি। হে রাজন, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে যদি শুয়ে থাকতেন, কৃষ্ণেতর বিষয় লোলুপ স্বতন্ত্র ইচ্ছাময় মনুষ্য সকল কর্তৃক অধর্মই সমৃদ্ধ হতো। রাজা যদি হাত পা গুটিয়ে, আমার কি দরকার, আমার কি প্রয়োজন সারা পৃথিবী ছুটে বেড়ানো, দৌড়ে বেড়ানো, কি দরকার? আমি খাবো দাবো, আরামে থাকবো, ভোগ বিলাসের মধ্যে মত্ত থাকবো, নিয়ম করে সব ভোগ বিলাসে ডুবে থাকবো। তাহলে কি হবে না, এই দস্যুর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে সমস্ত লোক উচ্ছন্নে যাবে। এই জন্য আপনি এইভাবে পরিভ্রমণ করেন। তথাপি জানি প্রভু, আপনার এই পরিভ্রমণের কারণ জানি, তথাপি পৃচ্ছে ত্বং বীরযদর্চ্যং তমিহাগত তদ্বয়ং
নির্বলিকেন প্রতিপদ্যামহে হৃদয়। তথাপি জানি যদিও আপনি অকারণে পর্যটন করেন নাই, এই যে পর্যটন করছেন সবকিছুর মধ্যে নিশ্চয়ই আপনার কারণ আছে, সুমহৎ ইচ্ছা তার মধ্যে রয়েছে। তথাপি জিজ্ঞাসা করছি, হে বীর, আপনি কি উদ্দেশ্যে এই আমার আশ্রমে এসে উপস্থিত হয়েছে? দয়া করে এটি বলুন, আমি সর্বান্তকরণে নিষ্কপটে আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করব। ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্র রাষ্ট্রে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং ভূয়াশিক্যাং তৃতীয় স্কন্ধে বিদুর মৈত্র সংবাদে মনু কর্দম সংবাদ নাম একবিংশ অধ্যায়। কর্দম ঋষি এইভাবে প্রশ্ন করলেন, এরপরে মনু তার কথাগুলি সমস্ত কথাগুলি কর্দম ঋষিকে বলবেন সেইভাবে। হরে কৃষ্ণ বাঞ্ছা কৃষ্ণ প্রতিদানং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো। বেশ, তোমরা কীর্তন ধরো, আমার একটু বেরোতে হবে, পাঠ আছে। আজকে জ্ঞানী লোক ব্যবধান কথা পড়া যে আনিল প্রেম ধন করুণা বজো,
Namo
श्री महारानी विद्ये महारानी नमो नमः नमो रे मैया नमो रे नमो नमः श्री महारानी विद्ये महारानी नमो नमः जातो
राधा राम देवी राधा कांत राधा माधव संत जगन्नाथ जगदीश प्रकाश संजीव की जय जय लीला पुलिस पालक सीमा महाराज की जय जय लीला पुलिस पालक महाराज की जय जय लीला पुलिस सिद्धांत जय सनातन भट्ट महाराज पाल जय जय बाबू स्टेशन गोविंदानंद जय बाबा शिवाचार्य जय गोपाल आरोग्य महाभाग जय भागवत देव पुराण निरंतर रामायण महाभारत की जय 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 महाराज की जय जय गुरु